I'm Ankit Reddy. I've done my master's in geography and currently pursuing PhD in geography from Usman University. And I've worked for as assistant professor in Narayana Academy for 3 years. Now I'm visiting faculty over there. And apart from that, I also teach in other institute in Ashok Nagar, Ashok Online Academy, Five Mantra Career Point, Shane India Academy. So these are institute where I work. Okay, so I have around 5 years of teaching experience for UPSC aspirants and TSPSC and APPSC aspirants, and as well as also teach for NDA CDS students at Secunderabad who prepare for Command Defense Service and National Defense Academy. Okay, so as far as this course is concerned at GR Academy, this is NCERT Foundation course where we will be discussing about the basic concepts of each subject. Okay, so as far as concerned with the UPSC preparation, basic subjects, understanding of each subject's fundamentals are important. Okay, because in prelims repeatedly they touch upon the topics which are fundamental core concepts of each subject. Either it may be polity, geography, environment. So these subjects. Okay. So let us start with the basics, fundamental concepts of geography. So I hope you know the definition of geography. What is geography? What is the definition of geography? And what do you mean? What is your understanding regarding geography? Study of our okay, that means see study of planet, that is Earth, right? So study of Earth is called geology actually, not geography. Anything else? Study of Earth. Study means logy, right? Earth is geo, so it is geology. Yeah. Any other understanding regarding geography? ఇంకేమైనా తెలిసి ఉంటుంది కదా జాగ్రఫీ అంటే ఇది అని, ఇంకా అంటే దాంట్లో అట్లీస్ట్ ఇన్ని సబ్జెక్ట్స్ టాపిక్స్ అయినా సబ్ టాపిక్స్ అయినా. So your answer is partly correct. Yes, here geo means earth. So geography is the word, it has been derived from the Greek word geo and graphos. So here geo means earth and graphos or graphy is nothing but description of earth. What we will discuss, sir, అంటే దట్ మీన్స్ హియర్ మనం ఎర్త్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాం. ఏ దాని గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తాం ఇక్కడ? ఆ డిస్క్రిప్షన్ అనేది ఎర్త్ ఫంక్షనింగ్. Right. So first here we can see that the phenomena related to earth: earthquakes, volcanoes, winds, okay, mountains, plains, plateaus. Okay, so it's the phenomena. The features, as I told you, the features: the landforms, water bodies, rivers, lakes, mountains, plains, plateaus. So the phenomena associated with this activities like rain, okay, water cycle, hydro cycle, features of the earth, mountains, plains, plateaus, earthquake, the phenomena like earthquakes, volcanoes, volcanism, these kind of things. And we also study about its earth's inhabitants. Who are we? We are inhabitants of this earth. Avuna manaki earth is our home. So as a result, manam inhabitants ante mana especially we deal with the human beings. How these human beings interact with nature for their living, for industries, for their occupation. This detail it is called human geography. Okay, so here geography is nothing but geo. It has been derived from two Greek words, geo and graphos. Geo means earth, graphy or graphos or graphy means description of earth. And what we describe about here is it's the phenomena associated with it. Okay, and its
features and inhabitants. So we discussed about these things. Understood? So for the notes, if you check here, so in simple words, geography is nothing but description of Earth. Okay, and the person who coined the term geography, Eratosthenes coined the term geography. Eratosthenes. How to remember? Easy to remember, because Eratosthenes. Okay, Eratosthenes is a Greek scholar. He has coined the term geography, and out of two words which the geography was derived from, two Greek words, that is geo and graphos. Graphos means description of the earth. Geo means earth. Clear? So what do you discuss about here? The description of earth, it's about its features: rivers, mountains, lakes, plains, plateaus. Okay, and it inhabitants, that means the people who live on it, especially in human geography, how we interact with this features of the earth and how you make livelihood out of that. This comes under human geography. Then the phenomena like the tides, ocean currents, winds, earthquakes, volcanism. This is all phenomena, these activities which take place on the earth, right? Winds అనేవి, tides అనేవి, ocean currents అని. సో ఎర్త్లో జరిగే ఫెనామినా, ఎర్త్లో ఉండే ఫీచర్స్, ఎర్త్ పైన ఉండే మనుషులు, ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ, ఇట్లా మనం ఈ అన్ని ఫీచర్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. సో జాగ్రఫీ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ ఫీచర్స్, ఇన్హాబిటెంట్స్ అండ్ ఫెనామినా. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి జాగ్రఫీ డెఫినేషన్ ఏంది అని మనం మెయిన్స్లో కానీ ప్రిలిమ్స్లో కానీ అడగాడు. ఎందుకు కానీ why we need to discuss about the definition of geography? To understand the scope of geography and the approach to study about geography. అర్థమవుతుందా? అంటే జాగ్రఫీ బౌండరీ దేని గురించి చదువుతామనేది తెలుసుకుంటే మనకి ఈజీగా సబ్జెక్ట్ అనేది అర్థమవుతుంది. మన టార్గెట్ ఏరియా ఎప్పుడు మనం జాగ్రఫీ చదివినప్పుడు మూడు, లేదా దాని ఫీచర్ గురించి నేర్చుకుంటాం, లేదా అక్కడ జరిగే ఫెనామినా గురించి నేర్చుకుంటాం, లేదా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎలాగా ఆ పర్టికులర్ ఎన్వైరన్మెంట్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు, అంటే ఆ మినరల్స్ని ఎట్లా వాడుకుంటూ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు, ఇండస్ట్రీగా వాడుతున్నారు, అగ్రికల్చర్ని ఎట్లా వాడుతున్నారు, అక్కడ ఉండే సాయిల్ని ఎలా వాడుతున్నారు, ఇలా డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకేనా? అండ్ జాగ్రఫీ గురించి ఒక బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ అర్థమైంది కదా, రైట్? ఇప్పుడు కొంచెం బ్రాంచెస్ ఆఫ్ జాగ్రఫీకి షిఫ్ట్ అవుదాం. ప్రతి సబ్జెక్ట్కి బ్రాంచ్ ఉంటుంది. సో ఇప్పటికీ మీకు అర్థమై ఉంటుంది, మనకి జనరల్గా మీరు స్కూల్లో చదువుకున్నప్పుడు సైన్స్ అంటే మీకు ఫిజికల్ సైన్స్ అంటే ఫిజిక్స్, లైఫ్ సైన్సెస్ అంటే బాటనీ, జియాలజీ. ఓకే, అయితే జాగ్రఫీ అనే సబ్జెక్ట్ దేంట్లో పార్ట్ అంటే ఎర్త్ సైన్స్ అంటారు. ఎర్త్ సైన్స్. సో జాగ్రఫీ మెయిన్ ఏ సబ్జెక్ట్లో ఉంటుంది అంటే, ఏ డిసిప్లిన్కి సంబంధించి అంటే ఎర్త్ సైన్స్, జియో ఫిజిక్స్, జియోగ్రఫీ, జియో కెమిస్ట్రీ, జియో ఇన్ఫర్మాటిక్స్, ఇవన్నీ ఎర్త్ సైన్స్ గురించి. అట్మాస్ఫియర్ స్టడీస్, ఇవన్నీ ఎర్త్ సైన్స్ రిలేటెడ్. అందుకే మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డిపార్ట్మెంట్లో ఎర్త్ సైన్స్ మినిస్ట్రీ కూడా ఉంటుంది దాంట్లో. ఓకే, దాని కిందనే మనకి ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వర్క్ చేస్తుంది. ఓకే, ఎనీవేస్, సో ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ మూవ్ ఆన్ టు ది బ్రాంచెస్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ, ప్రతి సబ్జెక్ట్కు బ్రాంచెస్ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు హిస్టరీ తీసుకుంటే మనం జనరల్గా డివైడ్ చేసేది ఏంటి? ఏన్షియంట్, మిడిల్, మోడర్న్. ఓకే, అట్లా అయితే హిస్టరీ జాగ్రఫీ కూడా యూ కెన్ డివైడ్ దెమ్ ఇంటూ 3 branches, మేజర్లీ 3 branches. వాట్ ఆర్ దే? ఫస్ట్ ఐదర్ ఫిజికల్ అండ్ హ్యూమన్ జాగ్రఫీ. ఎన్వైరన్మెంటల్ జాగ్రఫీ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, అది మనం ఎన్వైరన్మెంట్తో డిస్కస్ చేస్తాం. ప్యూర్లీ ఎన్వైరన్మెంటల్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ అవి. ఓకే, సో ఇక్కడ 2 branches, మెయిన్ 2 branchesగా డివైడ్ చేయొచ్చు, ఫిజికల్ జాగ్రఫీ అండ్ హ్యూమన్ జాగ్రఫీ. జాగ్రఫీ కెన్ బి డివైడ్ ఇంటూ 2 branches, ఫిజికల్ అండ్ హ్యూమన్. ఇలాగే డివైడ్ చేయాలని లేదు, మనం డివైడ్ చేసేది ఏంటంటే ఎగ్జామ్ ఓరియంటేషన్లో ప్లస్ మన అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. ఓకే, సో మేజర్గా వీ కెన్ డివైడ్ దెమ్ ఇంటూ ఫిజికల్ అండ్ హ్యూమన్ జాగ్రఫీ. సో ఫిజికల్ జాగ్రఫీ అంటే హియర్ we discuss about the physical features of the earth and its phenomena, right? So first main physical geography lo first main branch ఏంటి అంటే, one of the branches geomorphology. జియోమార్ఫాలజీ ఏం లేదు, సింపుల్ వర్డ్ అది. జాగ్రఫీలో
కొన్ని టర్మ్స్ డిఫికల్ట్ ఉంటాయి కానీ కాన్సెప్ట్ చాలా ఈజీ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ విత్ అదర్ జిఎస్ఎస్ సబ్జెక్ట్స్ ఇస్ జాగ్రఫీ ఈజ్ మోర్ లైక్ సైన్స్. మెజారిటీ పార్ట్ ఎస్పెషల్లీ ఇది ఫిజికల్ జాగ్రఫీ అనే పార్ట్ చాలా సైన్స్ లాగా ఉంటుంది. ప్రతిదానికి లాజికల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది, ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మనం. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటి అంటే వినేటప్పుడు కానీ చదివేటప్పుడు కేర్ఫుల్గా చదవాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి స్విమ్మింగ్ కానీ బైక్ రైడింగ్ కానీ ఒక్కసారి నేర్చుకుంటే మంచిగా వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ మనం ఎప్పుడో ఒకసారి ఒక 2-3 ఇయర్స్ తర్వాత కూడా బైక్ జస్ట్ కొంచెం ఒక 5 మినిట్స్లో కానీ మళ్ళీ మనకు ఆ ఈజ్ వచ్చేస్తుంది. సో జాగ్రఫీ సబ్జెక్ట్ కూడా అట్లాంటిది. ఒకసారి మనం స్ట్రాంగ్గా చదువుకొని పెట్టుకుంటే మళ్ళీ మనం రివైజ్ చేసేటప్పుడు ఈజీగా రీకలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాం. కానీ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే చదివేటప్పుడు చాలా లాజికల్గా గుర్తుపెట్టుకొని చదువుకోవాలి, లేకపోతే బ్యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది హిస్టరీ మిగతా సబ్జెక్ట్స్ లాగా. ఓకే, రైట్. సో ఫిజికల్ జాగ్రఫీలోనే ఫిజికల్ ఫీచర్స్లో మనం ల్యాండ్ ఫామ్స్ అని డిస్కస్ చేసినాం కదా, ఆ ఈ ల్యాండ్ ఫామ్స్ గురించి చదివేదాన్ని జియోమార్ఫాలజీ అంటారు. ఈ ల్యాండ్ ఫామ్స్ అనేవి ఎట్లా ఫామ్ అవుతాయి, ఓకే, ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫామ్స్ ఉంటాయి, ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ల్యాండ్ ఫామ్స్కి ఏమవుతుంది, వీటి గురించి చదివేది ఏంటి అంటే జియోమార్ఫాలజీ. సో జియోమార్ఫాలజీ సబ్జెక్ట్ డీల్స్ విత్ ల్యాండ్ ఫామ్స్. ఓకే, ఎస్పెషల్లీ మన అప్పర్ లేయర్ సర్ఫేస్ లిథోస్పియర్ అంటారు, అది మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్లో. అది మొత్తం దాని గురించి స్టడీ చేయండి జియోమార్ఫాలజీ. తర్వాత క్లైమేటాలజీ, క్లైమేట్ యొక్క థింగ్స్ ఏంటి అవి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా, విండ్స్, ప్రెషర్ బెల్ట్స్ అని ఉంటాయి. ఓకే, ప్రెషర్ బెల్ట్స్, సైక్లోన్స్, ఓకే, రెయిన్ఫాల్, ఇట్లా మేజర్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి క్లైమేటాలజీలో. అండ్ ప్లస్ క్లైమేటాలజీలో ఇంకొక పార్ట్ డిస్కస్ చేసే చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే డిఫరెంట్ వరల్డ్ క్లైమేటిక్ రీజన్స్. వరల్డ్లో అంతా ఒకటే టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్ ఉండదు కదా, ప్లేస్ టు ప్లేస్ ఇట్ చేంజ్. ఓకే, సో దాంట్లో అందుకే మనం ఇక్కడ వరల్డ్ క్లైమేటిక్ రీజన్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. వరల్డ్ క్లైమేటిక్ రీజన్స్, ఇది క్లైమేటాలజీ ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అని వస్తాయి. తర్వాత ఓషనోగ్రఫీ, హియర్ we will discuss about two important aspects like ocean currents. ఓకే, సో మనము రివర్స్ చూస్తాం కదా జస్ట్ ఆన్ సర్ఫేస్. సో రివర్స్ ఎట్లయితే ఒక ప్యాటర్న్లో ఫ్లో అవుతావు, ఓషన్లో కూడా వాటర్ ఒక సర్క్యులర్ ప్యాటర్న్లో మూవ్ అవుతాయి, వాటిని ఓషన్ కరెంట్స్ అంటాం. అవి ఎందుకు మూవ్ అవుతాయి, అవి టైప్స్ ఉంటాయి, కోల్డ్ అండ్ వార్మ్ కరెంట్, అవి డీటెయిల్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఓషన్ కరెంట్స్ గురించి స్టడీ చేయడం. ఇక్కడ టైడ్స్ కూడా వస్తాయి తెలుసా, టైడ్స్ ఆల్టర్నేట్ రైజ్ అండ్ ఫాల్ ఆఫ్ సీ వాటర్, దాన్ని టైడ్స్ అంటాం. ఓకే, తర్వాత ఓషన్ సర్ఫేస్ కింద, ఓషన్ సర్ఫేస్లో కూడా కొన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి, ప్లేన్స్, మౌంటైన్స్ ఇట్లా. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఓషనోగ్రఫీలో చదువుతాం. ఇవంతా ఏంటి ఫిజికల్ కదా బేసికలీ, అందుకే వీటిని ఫిజికల్ ఫీచర్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. ఎర్త్ రిలేటెడ్ ఫీచర్స్ కానీ ఆ ఫెనామినా కానీ అంతా రిలేటెడ్ టు ఫిజికల్ జాగ్రఫీ. జియోమార్ఫాలజీ అంటే ల్యాండ్ ఫామ్స్, క్లైమేటాలజీ అంటే క్లైమేట్ ఆస్పెక్ట్స్ డిస్కస్ చేస్తాం, రెయిన్ఫాల్, సైక్లోన్స్, అంతే వాతావరణంతో రిలేటెడ్ ఏ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నావని మనం క్లైమేటాలజీ డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, తర్వాత ఓషనోగ్రఫీ అంటే ఓషన్లో ఉండే ఫీచర్స్, ఓషన్ ఫీచర్స్, కోరల్ రీఫ్స్, ఓషన్ కరెంట్స్, టైడ్స్, ఇవన్నీ మన సబ్జెక్ట్కి రిలేటెడ్. అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రతి సబ్జెక్ట్ని మనం డీటెయిల్గా చదువుకోము, కాకపోతే ఏంటంటే వాటి గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తాం, రైట్. అండ్ డైలీ లైఫ్లో ఇవి ఎట్లా యూజ్ అవుతాయి అనే ఆస్పెక్ట్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం, అంతే. అర్థమవుతుందని చెప్పింది. అండ్ మన యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ అట్లాంటిది. ఓకే, వీ షుడ్ నో సంథింగ్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ సంథింగ్. అన్నిటి గురించి కొద్దిగా తెలుసుకోవాలి, ఒకటి దాని గురించి అంతా కాదు. ఓకే, వీ నీ నాట్ బి ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్, బట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ఈచ్ సబ్జెక్ట్. అర్థమవుతుందని చెప్పింది. ప్రతి సబ్జెక్ట్లో ఫండమెంటల్ నేర్చుకుంటే చాలు. ఓకే, ఒక స్టాండర్డ్ బుక్ తీసుకొని దాన్ని 3 times రివిజన్ చేసుకొని మంచి న్యూస్ పేపర్తో అనలైజ్ చేసుకోగలిగితే చాలు, దానికంటే ఎక్కువ అవసరం లేదు. ఓకే, రైట్. సో ఇదంతా ఫిజికల్ జాగ్రఫీ. ప్లస్ ఇదే ఫిజికల్ జాగ్రఫీ బేస్ చేసుకొని హ్యూమన్ ఈ ఫీచర్స్ తోటే కదా, ఈ ఫెనామినా కానీ ఫీచర్స్తో కానీ హ్యూమన్స్ ఇంటరాక్ట్ అయిన తర్వాతనే మనకు ఆ ఫామ్ అయ్యే సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే హ్యూమన్ జాగ్రఫీ. ఆ హ్యూమన్ జాగ్రఫీలో అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ ఏంది, మనం జాగ్రఫీ అంటే ఫిజికల్ జాగ్రఫీ ప్లస్
హ్యూమన్ బీయింగ్స్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే మనకి ఫీచర్ వస్తుంది. అది హ్యూమన్ జోగ్రఫీ. ఏంటి అంటే దాంట్లో పాపులేషన్ జోగ్రఫీ, ఎకనామిక్ జోగ్రఫీ, కల్చరల్ జోగ్రఫీ, పొలిటికల్ జోగ్రఫీ. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే చెప్తాను చూడండి. పాపులేషన్ జోగ్రఫీ అంటే డెమోగ్రఫిక్స్ గురించి చదువుతాం మనం ఇక్కడ. డెమోగ్రఫిక్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మనకి డెన్సిటీ, సెక్స్ రేషియో, ఓకే, పాపులేషన్ పిరామిడ్స్, ఆ సెన్సస్ అంటాం, డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్ పాపులేషన్స్, హైయెస్ట్ లోయెస్ట్, ఓకే, డెమోగ్రఫిక్ డివిడెంట్ అనే కాన్సెప్ట్, ఏ స్టేట్లో ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉంది, వరల్డ్లో ఏ పాపులేషన్ కంట్రీస్ రీజన్స్ ఉన్నాయి, ఇవి పాపులేషన్ జోగ్రఫీలో చదువుకుంటాం. ఓకే, తర్వాత ఎకనామిక్ జోగ్రఫీ. ఎకనామిక్ జోగ్రఫీ కంటే వరల్డ్లో కానీ ఇండియాలో కానీ మినరల్స్ ఎక్కడ అవైలబుల్ ఉంటాయి, ఓకే, ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఏవి అగ్రికల్చర్ రీజన్స్, ఏ టైప్ ఆఫ్ క్రాప్స్ కల్టివేట్ చేస్తారు, ఇది ఎకనామిక్ జోగ్రఫీ. తర్వాత కల్చరల్ జోగ్రఫీలో ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనం డిస్కస్ చేసేది మీకు సోషల్ ఇష్యూస్లో కూడా వస్తుంది. ట్రైబ్స్, లాంగ్వేజెస్, టూరిజం స్పాట్స్, ఇవన్నీ మనకి కల్చరల్లో వస్తుంది. పొలిటికల్ జోగ్రఫీలో మనకి ల్యాండ్ బౌండరీస్, నేబరింగ్ కంట్రీస్, ఓకే, ఇంపార్టెంట్ కొన్ని స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మలక్కా స్ట్రైట్ అని ఉంటుంది ఒకటి, అది క్రాస్ చేస్తేనే మలక్కా స్ట్రైట్ అని ఇక్కడ ఉంటుంది. ఏది అంటే మన ఇండోనేషియన్ ఐలాండ్ దగ్గర అదొక చిన్న నారో వాటర్ బాడీ, అది ఇటు ఇండియన్ ఓషన్ని పెసిఫిక్ ఓషన్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది. అక్కడ నుంచి వెళ్తేనే మనకి ఏ షిప్ అయినా ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి మూవ్ అవుతుంది. ఇట్లా స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్. సో ఇండియన్ ఓషన్ కానీ, సౌత్ చైనా సీ కానీ, నార్త్ అట్లాంటిక్ రీజన్ కానీ, ఇట్లా స్ట్రాటజిక్ ప్లేసెస్ కానీ, అక్కడ ఉన్న లొకేషన్స్ కానీ, కంట్రీస్ కానీ, స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్స్ గురించి చదవడం, బౌండరీస్ ఫ్యాంటరీస్ గురించి చదవడం పొలిటికల్. ఓకే, అర్థమవుతుంది. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ ఫిజికల్ జోగ్రఫీ కవర్ చేసి తర్వాత హ్యూమన్ జోగ్రఫీ. ఓకే, అయితే ఇవే మనం ఈ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ కానీ, క్లైమేట్ కానీ, పాపులేషన్ కానీ, ఎకనామిక్ కానీ వరల్డ్కి చదివితే వరల్డ్ జోగ్రఫీ, ఇండియా స్పెసిఫిక్గా చదివితే ఇండియన్ జోగ్రఫీ, అదే తెలంగాణ స్పెసిఫిక్ చదివితే తెలంగాణ జోగ్రఫీ. అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ అందుకే మనం వరల్డ్ జోగ్రఫీ నేర్చుకుంటే దాంట్లో ఎట్లా పెరిఫరల్గా ఇండియా గురించి వస్తూనే ఉంటుంది, నేర్చుకుంటాం. తర్వాత మళ్ళీ మనం ఇండియన్ జోగ్రఫీకి మూవ్ అవుతాం. అర్థమైందా? సో సిన్స్ వరల్డ్ జోగ్రఫీ అనేది మనకు ఒక టాపిక్ అయితే, ఇంకోటి ఇండియన్ జోగ్రఫీ. ఎందుకంటే మనం సర్వ్ చేసేది ఎవరికి ఇండియన్ సర్వీసెస్ కదా మనం ఎంటర్ అయ్యేది. సో యూ షుడ్ నో అబౌట్ యువర్ కంట్రీ, రిసోర్సెస్ కానీ, పాపులేషన్ కానీ, ఎకనామిక్స్ కానీ, ఫీచర్స్ కానీ, రివర్స్ కానీ, వాటర్ బాడీస్ కానీ, వీటిపైన ఒక ఐడియా ఉండాలి మనం సర్వ్ చేయాలన్నా, బెటర్గా ప్లానింగ్ చేయాలన్నా. సో సివిల్ సర్వెంట్ మేజర్ రోల్ ఏముంటుంది? పాలసీ ఫార్ములేషన్ అండ్ పాలసీ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో ఈ పాలసీ ఫార్ములేట్ చేయాలన్నా కానీ, ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నా కానీ ఫస్ట్ నీకు కంట్రీలో ఏం రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ ఏ ప్రాబ్లం ఉందో తెలవాలి. తర్వాత పాలసీ ఫార్ములేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు కూడా సేమ్ థింగ్, ఆ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. సో అందుకనే మనకు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అన్ని రిలేటెడ్ టు ఇండియన్ ఆస్పెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకేనా? క్లారిటీ వచ్చిందా ఇప్పుడు? జోగ్రఫీ అంటే ఏంటి, మనం ఏం చదువుతామని ఇప్పుడు ఒకసారి సిలబస్ చూసుకుందాం. సో ఆల్రెడీ నేను చెప్పింది ఫిజికల్ జోగ్రఫీ స్టడీస్ అబౌట్ ది న్యాచురల్ ఎన్వైరన్మెంట్. హ్యూమన్ జోగ్రఫీ ఎట్లా హ్యూమన్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఎట్లా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఈ న్యాచురల్ ఎన్వైరన్మెంట్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు. సో హ్యూమన్ ఎన్వైరన్మెంటల్ స్టడీస్ వుడ్ ఇంక్లూడ్ థింగ్స్ సచ్ యాజ్ పాపులేషన్, ఆ కంట్రీ ఎకానమీ, ఇండస్ట్రీస్, అగ్రికల్చర్ ఎట్లా పోతుంది, ఇవన్నీ వస్తాయి. సో ఫిజికల్ జోగ్రఫీ ఇట్ లుక్స్ అట్ ది న్యాచురల్ ప్రాసెస్. దాంట్లో ఫస్ట్ జియోమార్ఫాలజీ ఏం చెప్పిన స్టడీ అబౌట్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్. ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి, ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతాయి, ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ల్యాండ్ ఫార్మ్స్కి ఏమవుతుంది అంతే చదివేది ఇక్కడ జియోమార్ఫాలజీ. తర్వాత క్లైమేటాలజీ ఏం చెప్పిన స్టడీ అబౌట్ క్లైమేట్, టెంపరేచర్, రెయిన్ఫాల్, సైక్లోన్స్, ఇవన్నీ క్లైమేట్లో వస్తాయి. అండ్ వరల్డ్ డిఫరెంట్ క్లైమేటిక్ రీజన్స్. తర్వాత ఓషనోగ్రఫీలో ఏం చెప్పినా నేను, ఓషన్ ఆ ఫిజికల్ ఫీచర్స్, దాంట్లో ప్లస్ సాలినిటీ ఆఫ్ ఓషన్ అని ఉంటుంది, ఓషన్ ఫీచర్స్, ఓషన్ కరెంట్స్, టైడ్స్, ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ బ్రాంచ్ ఏంది హ్యూమన్ జోగ్రఫీ. హ్యూమన్ జోగ్రఫీలో మనం లుక్స్ ఇన్ టు ది హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ విత్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్, వే ఇట్ ఈస్. సో దాంట్లో మనకు పాపులేషన్, కల్చర్, ఇవన్నీ వస్తాయి, ఎనీ అదర్స్. ఓకే, సో దిస్ వాజ్ అ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్. సో ఎవరు మన జోగ్రఫీ డెఫినేషన్ అడగరు, బ్రాంచెస్ ఆఫ్ జోగ్రఫీ అడగరు. ఇవి ఎందుకు చెప్తున్నంటే మన అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. ఓకేనా? రైట్.
సో మనం ఏమేమి నేర్చుకోబోతున్నాం ఈ కోర్స్ ఆఫ్ టైంలో మనం చూసుకుంటే ఫస్ట్ సిలబస్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ బేసిక్స్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ. ఫస్ట్ ఏంటి అంటే సోలార్ సిస్టమ్ అనే దానిపైన మనం రీసెర్చ్ చేసి పేజీలు చదవడం అవసరం లేదు. సిన్స్ ఎర్త్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ సోలార్ సిస్టమ్, మనం మిగతా ప్లానెట్స్ గురించి ఒక అవగాహన ఉండాలి. సోలార్ సిస్టమ్ ఎట్లా ఫంక్షన్ అవుతుంది, ఓకే, మన నేబర్స్ ఎవరు, గ్యాలక్సీ, మనం ఏ గ్యాలక్సీలు ఉంటున్నాం, ఇట్లా ఈ కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ గురించి చదువుకోవడానికి. దిస్ ఇస్ ద పాయింట్. నెక్స్ట్ ఆ సోలార్ సిస్టమ్ తర్వాత లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్. లాటిట్యూడ్స్ ఏంటి, లాంగిట్యూడ్స్ ఏంటి, అవి ఇమాజినరీ లైన్స్ డ్రాన్ ఆన్ గ్లోబ్ ఎందుకు డ్రా చేసుకుంటాం, ఈచ్ లాటిట్యూడ్స్తో మనం హీట్ జోన్స్ అర్థం చేసుకుంటాం, లాంగిట్యూడ్స్లో టైంని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ఇట్లా డీటెయిల్గా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ అని కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. తర్వాత మోషన్స్ ఆఫ్ ది ఎర్త్, రొటేషన్, రెవల్యూషన్. రొటేషన్ అంటే ఏంటి, రెవల్యూషన్ అంటే ఏంటి, రొటేషన్ వల్ల మనకి ఏం చేంజెస్ వస్తాయి, రెవల్యూషన్ వల్ల ఏం చేంజెస్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీజన్స్ అనేవి రెవల్యూషన్ వల్ల వస్తాయి, టిల్ట్ అండ్ రివల్యూషన్ వల్ల. డే అండ్ నైట్ చేంజ్ అనేది రొటేషన్ వల్ల వస్తుంది, కొరాలిస్ ఫోర్స్, ఇట్లా కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి. తర్వాత ఎక్లిప్స్, సోలార్ ఎక్లిప్స్, లూనార్ ఎక్లిప్స్ ఎట్లా వస్తాయి, ఓకే, సింజీ అంటే ఏంటి, ఏ సిచ్యువేషన్స్లో మనకి ఎక్లిప్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, ఇట్లా. సో ఇవి కొన్ని మనం బేసిక్స్ ఫండమెంటల్స్ కవర్ చేసిన తర్వాత జియోమార్ఫాలజీకి స్టార్ట్ అయిపోతాం. జియోమార్ఫాలజీ తర్వాత క్లైమేటాలజీ చదువుకుంటాం, తర్వాత ఓషనోగ్రఫీ. ఇవి అయిపోయిన తర్వాత విల్ మూవ్ టు ఇండియన్ జియోగ్రఫీ. ఓకేనా. సో జియోమార్ఫాలజీలో మనం నేర్చుకునే టాపిక్స్ ఏంటంటే మళ్ళీ ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్, క్రస్ట్, మ్యాంటిల్, కోర్ అని ఇట్లా లేయర్స్ ఉంటాయి మనకి. ఈచ్ లేయర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తెలుసుకుంటే చాలు మనం, ఓకే, వాటి మధ్యలో గ్యాప్. తర్వాత రాక్స్, మనకు మేజర్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ రాక్స్ ఉంటాయి, ఇగ్నియస్ రాక్, సెడిమెంటరీ రాక్, మెటమార్ఫిక్ రాక్. ఈచ్ రాక్ ఎట్లా ఫామ్ అయితే దాని కొన్ని ప్రాపర్టీస్ నేర్చుకుంటే చాలు, అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ దట్ రాక్స్. తర్వాత ఎర్త్క్వేక్, సునామీ అండ్ వోల్కనోస్, చాలా పెద్ద టాపిక్. దీనికోసం మనం కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవాలి, కాంటినెంటల్ అండ్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ అండ్ ప్లేట్ టెక్టానిక్ థియరీ. బేసిక్ అంటే ఏ థియరీ చెప్పినా కానీ ఎక్స్టెన్సివ్గా మనం పేజీలు బుక్కులు చదవడం అవసరం లేదు. ఆ థియరీ గురించి మనం ఒక 2 పేపర్స్, ఒక అట్ సైడ్ ఇట్ సైడ్ ఒక 300 వర్డ్స్ ఆన్సర్ రాయగలిగితే చాలు, అంత కాన్సెప్ట్ తెలుసుకుంటే రాదు. ప్లస్ మిగతా సబ్జెక్ట్స్, మిగతా టాపిక్స్ ఫండమెంటల్స్ క్లియర్ అయ్యడానికి కూడా నేర్చుకుంటే చాలు. సో ఎర్త్క్వేక్స్, సునామీ, వోల్కనోస్ అని ఎట్లా ఫామ్ అవుతాయి అనే దానికి ఒక ఫస్ట్ నేర్చుకోవాల్సింది కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ అండ్ ప్లేట్ టెక్టానిక్. దాని తర్వాత మనకి ఈజీగా ఎర్త్క్వేక్, సునామీ, వోల్కనోస్ ఎట్లా, యాక్చువల్గా ఎర్త్క్వేక్, సునామీ ఇంటర్లింక్డ్ ఉంటాయి రెండు. అండర్ వాటర్ ఎర్త్క్వేకే సునామీ తీసుకొస్తారు, ఇవి డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాం. రీసెంట్గా ఎక్కడ ఎర్త్క్వేక్ వచ్చింది మనకి, మొన్న జపాన్లో వచ్చింది. జపాన్లోనే ఎందుకు ఎక్కువ ఎర్త్క్వేక్స్ వస్తాయి అనేది, ఇండోనేషియాలో ఎందుకు వస్తాయి అనేది మనం ఆ థియరీ చదివిన తర్వాత మనకు అర్థమవుతుంది, ప్లేట్ టెక్టానిక్ థియరీ. తర్వాత మేజర్ ల్యాండ్ ఫామ్స్. మేజర్ ల్యాండ్ ఫామ్స్ ఏంటి, ప్లెయిన్స్, ప్లాట్యూస్, మౌంటైన్స్, రైట్, ఇవి మేజర్ ల్యాండ్ ఫామ్స్. తర్వాత ఇవి కాకుండా మనకు మైనర్ ల్యాండ్ ఫామ్స్ కూడా ఉంటాయి, వ్యాలీస్, గార్జెస్, ఓకే, చిన్నవి. తర్వాత జియోమార్ఫిక్ ప్రాసెస్. సో ఎర్త్ సర్ఫేస్ అనేది కాన్స్టెంట్లీ చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుంది, ఓకే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిమాలయస్ ఉన్నాయి, హిమాలయస్ ఆర్ స్టిల్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ స్టేజ్, అవి ఇంకా ఫార్మేషన్ స్టేజ్లోనే ఉన్నాయి. అందుకే హిమాలయస్ హైట్ ఇప్పుడు మనకి రోజుకి పెరుగుతుంది. అందుకే ఎందుకంటే అవి ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్, 2 ప్లేట్స్ మధ్యన మూవ్ అవడం వల్ల ఫామ్ అవుతుంది, డీటెయిల్ డిస్కస్ చేస్తాం మనం. సో కాన్స్టెంట్గా చేంజ్ అవుతుందని చెప్పడానికి. అరవల్లిస్ ఇప్పుడు ఢిల్లీ, రాజస్థాన్, గుజరాత్ ఇప్పుడు ఉన్న అరవల్లిస్ ఇప్పుడు ఒకప్పుడు చాలా హైట్ ఉండేవి, ఇప్పుడు ఎరోడే దాని హైట్ తగ్గిపోతుంది. సో నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే కాన్స్టెంట్గా ఎర్త్ సర్ఫేస్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది 2 ఫోర్సెస్ వల్ల చేంజ్ అవుతుంది. ఎండోజెనిక్ ఫోర్సెస్ అంటే ఎర్త్ నుంచి వచ్చే ఫోర్సెస్, దానివల్ల ఎర్త్ మూవ్మెంట్ అవుతుంది, కంప్రెషన్, ఎక్స్పాన్షన్ ఇట్లా. ఎగ్జోజెనిక్ ఫోర్సెస్ అంటే ఎర్త్ సర్ఫేస్ పైన ఉండే ఫోర్సెస్, సన్లైట్ కానీ, రెయిన్ఫాల్ కానీ, విండ్ కానీ, ఇవి సర్ఫేస్ని చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాయి. అర్థమవుతుందని చెప్పింది. ఎండోజెనిక్ అండ్ ఎగ్జోజెనిక్ ఫోర్సెస్ కాన్స్టెంట్గా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఎర్త్ సర్ఫేస్ చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి. సో దాని గురించి మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాం. తర్వాత ఈ చాలామందికి కష్టంగా ఉండే టాపిక్. సో నేను ప్రతిదానికి పిక్చర్స్తో ఇవి ప్రతి జాగ్రఫీ టాపిక్ మనం డిజిటల్ బోర్డ్ యూజ్ చేసే చెప్తాను, మీకు పిక్చర్స్ చూపెట్టే చెప్తాను ఏదైనా. సో ఫ్లూయల్, గ్లేషియల్, ఇయల్ అండ్ కాస్ట్ అండ్ కోస్టల్ ల్యాండ్ ఫామ్స్ ఇవేంటి అంటే ఇవి మనకి ప్లేన్స్, ప్లాట్యూస్, మౌంటైన్స్ అనే మేజర్ ల్యాండ్ ఫామ్స్. ఇవి కాకుండా రన్నింగ్ వాటర్ ఉంటుంది కదా, వర్షం పడ్డప్పుడు
సర్ఫేస్ మీద వాటర్. ఈ రన్నింగ్ వాటర్ వల్ల కూడా కొన్ని ల్యాండ్ ఫామ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. వాటినే ఫ్లూయల్ ల్యాండ్ ఫామ్స్ అంటారు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వి షేప్డ్ వ్యాలీ చూస్తారా మీరు? ఇట్లా రివర్ మంచిగా 2 మౌంటైన్స్ మధ్యన పోతూ ఉంటుంది. వి షేప్డ్ వ్యాలీ, గార్జెస్ ఇట్లా డీప్ ఉంటాయి. ఓకే, ఫ్లడ్ ప్లేన్స్, రివర్ పోతున్నప్పుడు పక్కన ఇసుక ఉంటుంది, ఇసుక శాండ్ బార్స్ అంటారు. సో ఇట్లా కొన్ని రివర్స్ ఫ్లో అయినప్పుడు డిఫరెంట్ ల్యాండ్ ఫామ్స్ ఫామ్ చేస్తాయి. ప్లస్ డెల్టా, కృష్ణా గోదావరి డెల్టా రీజన్. డెల్టా అంటే డిపోజిషన్. సో ప్రతి ల్యాండ్ ఈ మూమెంట్ అయ్యే రన్నింగ్ వాటర్ వల్ల కొన్ని ఎరోజనల్, డిపోజిషనల్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. అవి వాటి గురించి నేర్చుకుంటాం. తర్వాత గ్లేషియర్, రివర్ ఎట్లా మూవ్ అవుతుందో ఐస్ కూడా మూవ్ అవుతుంది, కాకపోతే అంత స్పీడ్లో మూవ్ కాదు. మూవింగ్ ఐస్ ఈస్ కాల్డ్ గ్లేషియర్. సో ఇక్కడ మీకు తెలుసు మంచు కొండల్లో ఐస్ పైనుంచి కిందికి వస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ ఐస్ కూడా కొన్ని ల్యాండ్ ఫామ్స్ ఎరోజన్ అండ్ డిపోజిషన్ ల్యాండ్ ఫామ్ చేస్తాయి. అవి ఏంటనేది చూద్దాం. తర్వాత ఇయోలియన్ అంటే విండ్. డెజర్ట్ ఏరియాస్లో గ్లేషియర్స్ ఉండవు, రన్నింగ్ వాటర్ ఉండదు. సో అక్కడ యాక్టివ్ ఏజెంట్ ఏది ఉంటుంది? విండ్. సో విండ్ కూడా కొన్ని ల్యాండ్ ఫామ్స్ ఫామ్ చేస్తాయి. మష్రూమ్ రాక్ అని ఉంటుంది డెజర్ట్స్లో, ఇట్లా కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇట్లా కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనకి. శాండ్ డ్యూన్స్ అని ఉంటాయి. ఇట్లా శాండ్ డ్యూన్స్ తెలుసా మీకు? ఇట్లా గాలికి అవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇట్లా ఇవి డెజర్ట్ ఫీచర్స్, అవి విండ్ వల్ల ఫామ్ అవుతాయి. ఇయోలియన్ ఎందుకు అంటారంటే గ్రీక్ గాడ్, విండ్ గ్రీక్ గాడ్ పేరు ఇయోలియన్ ల్యాండ్ ఫామ్స్. తర్వాత కాస్ట్. కాస్ట్ టోపోగ్రఫీ అంటే ఇది అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ ల్యాండ్ ఫామ్స్ అంటారు వీటిని. కాస్ట్ అంటే ఏం లేదు, యాక్చువల్గా యుగోస్లేవియా రీజన్లో కాస్ట్ అని ఒక రీజన్ ఉంది. అక్కడ లైమ్ స్టోన్తో ఫామ్ అయినాయి అనమాట అన్ని ప్లేసెస్. సో ఎప్పుడైతే వాటర్ లైమ్ స్టోన్ మీద పడుతుందో, మిగతా రాక్స్ డిఫరెంట్, లైమ్ స్టోన్ రాక్ డిఫరెంట్. ఎప్పుడైతే వాటర్ లైమ్ స్టోన్ రాక్ మీద పడుతుందో లైమ్ స్టోన్ అనేది డిజాల్వ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే సున్నపురాయి, COCl3, కాల్షియం కార్బోనేట్ ఉంటుంది. సో దానివల్ల కూడా ఆ మెల్ట్ అవ్వడం వల్ల కొన్ని ల్యాండ్ ఫామ్స్ ఫామ్ అవుతాయి, కేవ్స్. దాన్ని కాస్ట్ టోపోగ్రఫీ అంటారు, ఆర్ దీన్ని అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ అంటారు. తర్వాత కోస్టల్ ల్యాండ్ ఫామ్స్, సీలో బీచెస్ అనేది కోస్టల్ ల్యాండ్ ఫామ్. మన కేవ్స్ కొన్ని ఉంటాయి, ఆర్చ్ లాగా కొన్ని ఫామ్ అవుతాయి, సీ స్టాక్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కోస్టల్ ల్యాండ్ ఫామ్స్. సో ఇవన్నీ మనకి సిలబస్లో ఉన్న జియోమార్ఫాలజీ సిలబస్. ఓకే, తర్వాత క్లైమటాలజీ. సో క్లైమటాలజీలో మనం ఏమేమి నేర్చుకుంటాం? స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ ఫస్ట్ థింగ్. మీకు తెలుసా మనకి ఇక్కడ మనం కింద సర్ఫేస్లో ఉంటాం. సో ఫస్ట్ లేయర్ మనకు వచ్చేది ట్రోపోస్పియర్ అంటారు దీన్ని. తర్వాత పైన స్ట్రాటోస్పియర్ అంటారు. తర్వాత మెజోస్పియర్. తర్వాత థర్మోస్పియర్. ఓకే, తర్వాత ఎగ్జోస్పియర్ అంటారు. కొన్ని బుక్స్లో ఈ థర్మోస్పియర్లోనే మనకి అయనోస్పియర్ ఉంటుంది. సో ఇట్లా ఈచ్ లేయర్ ఉంటుంది మనం పైకి వెళ్తున్న కొద్ది. ఇక్కడ మనకి టెంపరేచర్స్ కానీ ఇక్కడ జరిగే ఫెనామినా కానీ వేరీ అవుతాయి. సో ఈచ్ లేయర్ నుంచి డీటెయిల్గా నేర్చుకోవడమే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్. నేను జస్ట్ పెరిఫెరల్గా చెప్తున్నా, మనం ప్రతి టాపిక్ మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు డీటెయిల్ డిస్కస్ చేద్దాం. తర్వాత కంపోజిషన్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్. ఫస్ట్ అట్మాస్ఫియర్ ఏంది? అట్మాస్ఫియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మిక్చర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. సో మనకి ఎర్త్ సర్ఫేస్ని, ఎర్త్ పైన మిక్చర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఉన్నాయి. గ్యాస్ ఈజ్ ఇన్విజిబుల్ థింగ్, తెలుసు కదా మీకు, కనబడదు. తిక్కున్న గ్యాసెస్ అప్పుడప్పుడు మనకి కనిపిస్తాయి, అది కూడా డస్ట్తో యాడ్ అయి ఉంటాయి. సో కింద ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఈస్ కవర్డ్ బై మిక్చర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్, దాన్ని మనం ఏమంటాం? అట్మాస్ఫియర్ అంటాం. సో అట్మాస్ఫియర్లో ఏ గ్యాసెస్ ఉంటాయి నేర్చుకోవడమే కంపోజిషన్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్. ఏమేమి ఉంటాయి? నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఆర్గాన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, క్రిప్టాన్, జెనాన్, ఇట్లా వీటి గురించి నేర్చుకుంటాం. తర్వాత ఇన్సోలేషన్ అండ్ టెంపరేచర్. ఇన్సోలేషన్ అంటే మీ అందరికి తెలుసు, ఎర్త్ తనకు తాను హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకోలేదు, లైట్ ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు, సన్ మీద డిపెండెంట్. సన్ గివ్స్ అస్ లైట్ అండ్ హీట్. సో ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్, సన్ నుంచి వచ్చే రేడియేషన్ ని సోలార్, సో ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ ఇస్ కాల్డ్ ఇన్సోలేషన్. సో ఈ ఇన్సోలేషన్ అనేది అన్ని ప్లేస్లలో సేమ్ ఉండదు. ఓకే, అందుకని టెంపరేచర్స్ అనేవి కూడా సేమ్ ఉండవు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మళ్ళీ లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాం. ఈక్వేటర్, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ తెలుసా? ఈక్వేటర్ 0 degree latitude is called north, 23.5 degree north is called tropic of Cancer. South 23.5 degree south is called tropic of Capricorn.
సో మీరు కంప్లీట్గా చూసుకుంటే వరల్డ్లో హైయెస్ట్ టెంపరేచర్స్ అనేవి ఈ మధ్య రీజన్స్లో రికార్డ్ అవుతాయి. మళ్ళీ మనకు వచ్చేది ఆర్టిక్ అండ్ అంటార్టిక్ సర్కిల్, తర్వాత నార్త్ పోల్, సౌత్ పోల్. సో మనం ఈక్వేటర్ నుంచి పైకి వెళ్తున్న కొద్ది టెంపరేచర్స్ అనేది జనరల్ యూజువల్లీ తగ్గుతాయి. ఎందుకంటే ఇన్సోలేషన్ అనేది మాక్సిమం ఎక్కడ రిసీవ్ చేసుకుంటుందంటే ఇక్కడ. పైకి వెళ్తున్న కొద్ది ఇన్సోలేషన్ తగ్గుతుంది కాబట్టి టెంపరేచర్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇట్లా కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ తర్వాత ప్రెషర్ బెల్ట్స్ అండ్ విండ్ సిస్టమ్. సో మనకి ఎర్త్ పైన 7 ప్రెషర్ బెల్ట్స్ ఉంటాయి ఎర్త్ సరౌండ్ చుట్టూ. ఈ 7 ప్రెషర్ బెల్ట్స్ ఇప్పుడు ఈక్వెటరల్ లో ప్రెషర్ ఏరియా, సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెషర్ ఏరియా, ఓకే, సబ్ పోలార్ లో ప్రెషర్ ఏరియా, హై ప్రెషర్ ఏరియా. ఇక్కడ ఎందుకు లో ప్రెషర్ ఉంటుంది, హై ప్రెషర్ ఉంటుంది, ఓకే, ఆ ప్రెషర్ బెల్ట్స్ నేచర్ అర్థం చేసుకుంటాం. తర్వాత ఈ ప్రెషర్ బెల్ట్స్ బేస్ చేసుకొని మళ్ళీ విండ్స్ మూవ్ అవుతాయి. పర్మనెంట్ విండ్స్ ఉంటాయి దాంట్లో, ట్రేడ్ విండ్స్, వెస్టర్లీస్, పోలార్ ఈస్టర్లీస్ అంటారు వాళ్ళు. ఓకే, ఈచ్ విండ్ ఎట్లా మూవ్ అవుతుంది, ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది, ఎక్కడ రెయిన్ఫాల్ ఇస్తుంది, డీటెయిల్గా చూస్తాం. తర్వాత హ్యూమిడిటీ అండ్ ప్రెసిపిటేషన్. సో మీకు అందరికీ తెలుసు ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ ఇన్ ది ఎయిర్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యూమిడిటీ. దీంట్లోనే టైప్స్ ఉంటాయి, రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ, స్పెసిఫిక్ హ్యూమిడిటీ, ఇట్లా అవి టైప్స్ చదువుతాం. తర్వాత ప్రెసిపిటేషన్. ప్రెసిపిటేషన్లో రకాలు ఉంటాయి, స్నోఫాల్, రెయిన్ఫాల్, డ్రిజిల్, ఇవన్నీ ప్రెసిపిటేషన్లో టైప్స్. మన అట్లనే కండెన్సేషన్ గురించి కూడా నేర్చుకుంటాం, ఫాగ్, మిస్ట్, స్నో, ఇవి చూస్తాం. తర్వాత సైక్లోన్స్. సైక్లోన్స్ ఏమంటే మనం తుఫాన్స్ అంటాం. ఈ సైక్లోన్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది, జనరల్గా సైక్లోన్స్లో టైప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ట్రాపికల్ సైక్లోన్, ఎక్స్ట్రా ట్రాపికల్ సైక్లోన్, అంటే ట్రాపికల్ రీజియన్లో ఫామ్ అయ్యే సైక్లోన్స్, పైన టెంపరేట్ సైక్లోన్స్ కూడా అంటారు ఎక్స్ట్రా ట్రాపికల్. సో ఇండియాలో బేసికల్లీ మనం చూసేది ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్. ఈ ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ అన్ని సముద్రంలోనే ఫామ్ అయ్యి ల్యాండ్ వైపు మూవ్ అవుతాయి. అందుకే అది సముద్రం నుంచి వచ్చేటప్పుడు తీవ్రమైన గాలులతో, వర్షపాతంతో తీసుకొచ్చి, ఓకే, అందుకే మనకి హెవీ రెయిన్ఫాల్ తీసుకొస్తాయి. సో వాటి గురించి డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. తర్వాత క్లౌడ్స్, టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ ఉంటాయి. మనం ఒకసారి ఆకాశం వైపు చూస్తే ఆల్ సీజన్స్లో మనకి డిఫరెంట్ క్లౌడ్స్ కనిపిస్తాయి. ఒక్కొక్కసారి డార్క్ రెయినీ సీజన్లో డార్క్ థిక్ క్లౌడ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. దాన్ని క్యూములోనింబస్ క్లౌడ్స్ అంటాం, అవి రెయిన్ బేరింగ్ క్లౌడ్స్. ఇప్పుడు మనం వింటర్లో పైకి చూస్తే అసలు క్లౌడ్సే కనిపించాయి, క్లియర్ స్కై ఉంటాయి. ఓకే, ఒక్కొక్కసారి ఎత్తులో ఒక క్లౌడ్స్ ఇట్లా జస్ట్ ఒక చున్నీలాగా, వైట్ చున్నీలాగా కనిపిస్తాయి వీల్, వాటిని సిరస్ క్లౌడ్స్ అంటాం. ఓకే, ఒకసారి కాటన్ బాల్, కాలీఫ్లవర్ లాగా కనిపిస్తాయి, వాటిని క్యూములస్ క్లౌడ్స్ అంటాం. సో అట్లా క్లౌడ్స్ రకాలు ఫొటోస్ చూపించి నేను చెప్తాను. తర్వాత చాలా ఇంపార్టెంట్ వరల్డ్ క్లైమేటిక్ రీజన్స్. సో వీటిని బేస్ చేసుకొని ఇన్సులేషన్, విండ్స్, ప్రెషర్ బెల్ట్ చేంజ్ చేసుకొని మనకు వరల్డ్ క్లైమేటిక్ రీజన్స్ కూడా ఫామ్ అయ్యింది. ఈచ్ క్లైమేటిక్ రీజన్, ఈక్వటోరియల్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్, మాన్సూన్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్, టండ్రా టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్, బ్రిటిష్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్. ఓకే, అట్లా ఈచ్ క్లైమేటిక్ రీజన్స్ వాటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి గుర్తు చేయాలి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ప్రిలిమ్స్ రిపీటెడ్గా ఈ ఏరియాస్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. క్లైమేటాలజీ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే అప్లికేషన్ బేస్డ్. ఓకే, సో అప్లికేషన్ బేస్డ్ ఎక్కువ, సో ప్రిలిమ్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది క్లైమేటాలజీ. తర్వాత ఓషనోగ్రఫీ, ఓషన్ ఫీచర్స్, కాంటినెంటల్ సెల్ఫ్, స్లోప్, అబాసల్ ప్లేన్, సీ మౌంట్, ట్రెంచెస్, ఇట్లా ఫీచర్స్ ఉంటాయి. ఏది మనం ఎర్త్ మీద ఈజీగా చూడగలుగుతాం, కానీ మనం ఓషన్ని చూడలేము ఎందుకంటే వాటర్తో కవర్ అయి ఉంటాయి. కానీ యాక్చువల్గా ఓషన్ కూడా సర్ఫేస్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి వాటి గురించి. తర్వాత ఇందాక చెప్పిన ఓషన్ కరెంట్స్, కోల్డ్ కరెంట్, వార్మ్ కరెంట్, ఇది వాటర్ అనేది సర్క్యులర్ ప్యాటర్న్లో మూవ్ అవుతూనే ఉంటాయి. అవి డీటెయిల్గా సో ఎట్లా మూవ్ అవుతాయి, అక్కడ ఉండే రీజన్ మీద క్లైమేట్ ఎట్లా ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి, ఫిషింగ్ గ్రౌండ్స్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతాయి, ఇది డిస్కస్ చేస్తాం. తర్వాత సాలినిటీ ఆఫ్ ఓషన్. సాలినిటీ ఆఫ్ మీ అందరికి తెలుసు, మనకి ఎర్త్ పైన అవైలబుల్ ఉండే వాటర్లో 96% ఓషన్ వాటర్, ఒక 2% ఫ్రెష్ వాటర్ ఉంటాయి. ఆ 2% ఫ్రెష్ వాటర్లో మళ్ళీ గ్లేషియర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, గ్లేషియర్స్ అండ్ అండర్ వాటర్, సర్ఫేస్ మీద చాలా తక్కువ ఉంటాయి. సో ఈ ఓషన్ వాటర్ అనేది సలైన్ అనమాట, ఉప్పు, సోడియం, మ్యాగ్నీషియం, సాల్ట్తో ఉంటాయి సాలినిటీ. సో సాలినిటీ ఆఫ్ ఓషన్ ఏంటి అంటే, మనం ఒక 1000 parts ఓషన్ వాటర్ తీసుకుంటే దాంట్లో 33 parts కంటే ఎక్కువ సాల్ట్స్ ఉంటాయి, దాన్ని ఏమంటాం సలైన్. ఓషన్ వాటర్ ఈజ్ సలైన్ అండి. 33 or 35 parts కంటే ఎక్కువ ఉంటే, అందుకే మనం జనరల్గా 1000 partsకి చూసుకుంటాం. అంటే
33% కాదు ఇక్కడ, 33 parts for 1000. సో 1000 వాటర్ తీసుకుంటే దాని 33 parts ఎక్సీడ్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం, సాలినిటీ అబ్జర్ప్షన్. సో ఇది వేరీ అవుతుంది ప్లేస్ టు ప్లేస్, అది చూస్తాం దాన్ని. తర్వాత కోరల్ రీఫ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఎట్లయితే మనకి ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద రెయిన్ ఫారెస్ట్ కనిపిస్తుందో, అండర్ సీ కూడా కలర్ కలర్ స్టోన్స్ కనిపిస్తాయి, దాన్ని కోరల్ రీఫ్స్ అంటాం వాటిని. వెరీ డెన్స్ ఈకోసిస్టమ్, ఫిషెస్కి మంచి హోమ్ లాంటిది. ఇవి ఎక్కడుంటాయి, ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, ఏ కండిషన్స్లో ఇవి ఫామ్ అవుతాయి. అండ్ రీసెంట్గా వీటికి ప్రాబ్లం వస్తుంది, దాన్ని కోరల్ బ్లీచింగ్ అంటారు. సో వాటి గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. తర్వాత టైడ్స్, ఆల్టర్నేట్ రైజ్ అండ్ ఫాల్ ఆఫ్ సీ లెవెల్ వాటర్, దాన్ని టైడ్స్ అంటాం. అవి టైడ్స్ ఎట్లా వస్తాయి చూస్తాం. తర్వాత ఓషన్ కరెంట్స్ ఆల్రెడీ రిపీట్ వచ్చి. ఓకే, ఇదంతా ఎందులో చదువుతా ఉంటే జియోమార్ఫాలజీ. ఓకే, తర్వాత కొంచెం మ్యాప్ పాయింటింగ్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం మనం. ఈచ్ కాంటినెంట్లో ఉండే మౌంటైన్స్, ఓకే, ఇంపార్టెంట్ రివర్స్, ఓకే, నెట్వర్క్, ఏమన్నా ఇంపార్టెంట్ నెట్వర్క్, ఇండస్ట్రీస్, మినరల్స్ ఉంటే ఈచ్ కాంటినెంట్ కొంచెం మనం మ్యాప్ పాయింటింగ్ కూడా చూసుకుంటాం. అన్ని కాంటినెంట్స్ గురించి ఫీచర్స్, ఫిజికల్ ఫీచర్స్, ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ వర్డ్ మ్యాప్ పాయింటింగ్లో. ఎందుకంటే మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ 2-3 క్వశ్చన్స్ మ్యాప్ పాయింటింగ్ నుంచి వస్తాయి. అఫ్కోర్స్ అవి కరెంట్ రిలేటెడ్ ఉంటాయి, కొన్ని స్టాటిక్ పార్ట్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది ఫిజికల్ జాగ్రఫీ, ది ఫిజికల్ అండ్ హ్యూమన్ జాగ్రఫీ ఆఫ్ ద వరల్డ్. సేమ్ ఇప్పుడు మనం అదే ఇండియన్ జాగ్రఫీ నేర్చుకుంటే ఏమేమి నేర్చుకుంటాం? ఇండియన్ జాగ్రఫీకి ఇండియన్లో ఏం చేసుకుంటాం? యా చెప్పండి. ఇండియన్ జాగ్రఫీ ఇదంతా ఒక పార్ట్, మన 50% ఆఫ్ సిలబస్. నెక్స్ట్ 50% ఆఫ్ సిలబస్ ఇండియన్ జాగ్రఫీ. సో ఇండియన్ జాగ్రఫీలో ఏం నేర్చుకుంటాం అంటే, ఫస్ట్ ఇండియా అండ్ ఇట్స్ నేబర్స్. ఇండియా వరల్డ్లో ఎక్కడ లొకేటెడ్ ఉంది, ఏ లాటిట్యూడ్స్ మధ్యన ఉంది, ఓకే, అండ్ ఇట్స్ నేబర్స్, ఇండియన్ నేబర్స్. ఇండియాకి 7 నేబర్స్ ఉన్నారు. ఎవరెవరు? పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, చైనా, నేపాల్, భూటాన్, మయన్మార్, శ్రీలంక, మాల్దీవ్స్, ఇవన్నీ ఇండియాస్కి నేబర్స్. సో బార్డరింగ్ కంట్రీస్, లేకుంటే డివైడింగ్ స్టేట్స్, ఏ స్టేట్ ఏ కంట్రీతో బార్డర్ షేర్ చేసుకుంటుంది, ఇవి నేర్చుకుంటాం. తర్వాత ఇండియా ఏ లాటిట్యూడ్స్ మధ్యన ఉంది, ఏ లాంగిట్యూడ్స్ మధ్య ఉంది, దాని టైం జోన్ ఏంటి, ఓకే, ఇండియాలో ఎన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని యూనియన్ టెరిటరీస్ ఉన్నాయి, ఓకే, ఇట్లా ఏ స్టేట్ పెద్దది, ఏ స్టేట్ చిన్నది, ఇట్లా కొన్ని ఇండియా గురించి బేసిక్ డేటా తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఫిజియోగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ ఫిజికల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియా, లైక్ మౌంటైన్స్, హిమాలయన్ మౌంటైన్స్, ప్లాట్యూస్, కోస్టల్ ప్లెయిన్స్, వెస్టర్న్ ఘాట్స్, ఓకే, ఐలాండ్స్, రాజస్థాన్ డెజర్ట్, థార్ డెజర్ట్, ఇట్లా ఫీచర్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. థర్డ్ చాప్టర్ మీరు అన్నట్టు రివర్స్ అండ్ ఇట్స్ ట్రిబ్యూటరీస్. సో ఇండియాలో మేజర్ రివర్స్ లైక్ గంగా, బ్రహ్మపుత్ర, ఓకే, ఇండస్, ఇవి పెనిన్సులర్ రివర్స్. సౌత్ ఇండియాకి వస్తే మన గోదావరి, కృష్ణ, కావేరి, ఈచ్ రివర్ అవి ఎక్కడ ఒరిజినేట్ అయితే వాటి ఇంపార్టెంట్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఏంటి, వాటిని కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన ఇంపార్టెంట్ డ్యామ్స్, ఓకే, ఇట్లా డెల్టాస్, మ్యాంగ్రూవ్స్ డిస్కస్ చేస్తాం దీని మీద. తర్వాత అగ్రికల్చర్, ఏ రీజియన్లో ఏ క్రాప్స్ గ్రో చేస్తారు, క్రాప్కి ఏ క్లైమాటిక్ రీజన్స్ కావాలి. రైస్కి ఇప్పుడు రైస్కి మంచి వాటర్ లాగింగ్ ఉండే టైప్ ఆఫ్ రీజన్ కావాలి. అయితే మంచి రెయిన్ఫాల్ ఉండే రీజన్ కావాలి, లేకుంటే అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ అని ఉండాలి. కాటన్ ఉంది, మంచి బ్లాక్ సాయిల్స్ ఆర్ సూటబుల్, దానికి ఫ్రాస్ట్ ఉండద్దు, మీడియం వాటర్ సప్లై ఉన్న మంచి ఈల్డ్ వస్తుంది. టీ కాఫీ ప్లాంటేషన్స్ ఉంటాయి. టీ కాఫీ ప్లాంటేషన్స్ అన్ని హిల్లీ ఏరియాస్లోనే గ్రో చేస్తారు, ఎందుకంటే వాటర్ ఆగొద్దు కానీ కాన్స్టెంట్గా వర్షం ఉండాలి. సో అందుకని అట్లా. సో ఈచ్ క్రాప్ ఏ క్లైమాటిక్ రీజన్స్లో గ్రో అవుతుంది, ఇంపార్టెంట్ క్రాప్స్ ఏంది ఇండియాకి, ఏ స్టేట్ లీడింగ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆ పర్టికులర్ క్రాప్ అనేది డిస్కస్ చేస్తాం. దీనికంటే ముందు మనం యాక్చువల్గా మనం సాయిల్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. ఇండియాలో 8 టైప్ ఆఫ్ సాయిల్స్ ఉంటాయి, అలివెన్ సాయిల్, బ్లాక్ సాయిల్, రెడ్ సాయిల్, సలైన్ సాయిల్స్, ఇట్లా. సో ఈచ్ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్, ఏ రీజియన్లో సాయిల్ ఉంటుంది, ఆ సాయిల్ ఎట్లా ఫామ్ అయింది, ఓకే, దాని కెమికల్ కంపోజిషన్ ప్లస్ ఏ క్రాప్స్కి సూటబుల్,
ఇండియాలో ఈ సాయిల్స్ని ఏ క్రాప్స్కి జనరల్గా కల్టివేట్ చేయడానికి వాడతారు అనేది డిస్కస్ చేస్తాం. తర్వాత కొన్ని ఇష్యూస్ లైక్ సాయిల్ ఎరోజన్, సాయిల్ డిగ్రేడేషన్ గురించి కూడా మాట్లాడతాం. సో అగ్రికల్చర్లో కొన్ని మనం మోడర్న్ టెక్నిక్స్ కూడా వర్టికల్ ఫార్మింగ్, హైడ్రోఫోనిక్స్, ఏరోఫోనిక్స్ ఇవి మనం కొన్ని టాపిక్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్ అనాలిసిస్ ఇట్లా. తర్వాత యా ఇండియాలో మినరల్స్, ఇంపార్టెంట్ మినరల్స్, ఇండియాలో ఇంపార్టెంట్ మినరల్స్ కోల్, ఐరన్, ఓకే, బక్సైట్, ఇట్లా ఎక్కడెక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంది. కొన్ని ప్లేస్లో మనకు ఇండియాలో కాపర్, గోల్డ్, డైమండ్ ఇవి తక్కువనే ఉన్నాయి కానీ దొరుకుతాయి. అక్కడ ఆయిల్ కొన్ని ఈ సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మినరల్ రిసోర్సెస్ ఇన్ ద కంట్రీ, బోత్ మెటాలిక్ అండ్ నాన్ మెటాలిక్ అండ్ ఫ్యూయల్ మినరల్స్ ఆల్సో. తర్వాత ఇండస్ట్రీస్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఇండియాలో ఫేమస్ ఇండస్ట్రీస్ ఐరన్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీస్, కాటన్ టెక్స్టైల్స్, ఇవి మేజర్ ఇండస్ట్రీస్. ఎక్కడున్నాయి, లేక ఆ ఇండస్ట్రీస్ అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ కావడానికి రీజన్ ఏంటి, ఆ కండిషన్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. తర్వాత మినరల్స్లోనే మనకు మైన్స్ లొకేషన్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఇండస్ట్రీస్, ఓకే. తర్వాత ట్రాన్స్పోర్ట్, రైల్, రోడ్, ఎయిర్వేస్, ఓకే, గోల్డెన్ క్వాడ్రిలాటరల్ అని, లేదా సీస్, ఇన్లాండ్ వాటర్వేస్ అని, ఓకే, ఏమైనా స్కీమ్స్ ఉంటాయి రిలేటెడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్కి రిలేటెడ్, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం. తర్వాత మనం డిస్కస్ చేసినట్టు డెమోగ్రఫీ ఆర్ పాపులేషన్, ఇండియా పాపులేషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, డెన్సిటీ, ఏ స్టేట్లో ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉంటుంది, సెక్స్ రేషియో, ఇవి కాకుండా కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ హెచ్డిఐ ఇంపాక్ట్స్ లైక్ ఎంఎంఆర్, మెటర్నల్ మోర్టాలిటీ రేట్, ఇన్ఫెంట్ మోర్టాలిటీ రేట్, ఓకే, ఇట్లాంటి కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. తర్వాత ఈ రివర్స్ దగ్గరే మనం డ్యామ్స్ కూడా, ఇరిగేషన్, ఈ ఆస్పెక్ట్ డిస్కస్ చేస్తాం. తర్వాత ఇండియాలో కొన్ని మ్యాప్ పాయింటింగ్, హిల్స్, పాసెస్, రివర్స్ కూడా మ్యాప్ పాయింటింగ్ కిందకి వస్తాయి, నేషనల్ పార్క్స్, ఓకే, ఇట్లా కొన్ని ఏమైనా మిగిలిపోయిన టాపిక్స్, మిస్లినియస్ కొన్ని టాపిక్స్ ఉంటే ఇందులో డిస్కస్ చేస్తాం. ఇవి ఇండియన్ జోగ్రఫీలో టాపిక్స్.